Praise the Lord, Hallelujah. Brothers and sisters, 형제자매 여러분, Christian and non-Christian, everyone. 크리스찬, 비그리스도인, 여러분. Through this global prayer meeting and the word of God, 바로 이 기도와 하나님의 말씀을 통해서 we really want to recover our faith, especially our soul and our body. 오늘 바로 이 기도와 말씀을 통해서 우리는 우리의 몸과 영혼이 좀 회복되기를 기대합니다. Oh Lord, bless this time. 하나님, 바로 오늘 이 시간을 축복해 주시기를 바랍니다. Today's message is Esther chapter 2 from verse 19 to 23. 오늘 좀 함께 나누기를 원하는 말씀은 에스더서 2장 19절부터 23절입니다. 제가 세 구절만 읽어드리도록 하겠습니다. Korean language. 모르드게가 대궐 문에 앉았을 때 문을 지키던 왕의 내시 빅단과 데레스 두 사람이 원한을 품고 아하수에로 왕을 암살하려는 음모를 꾸미는 것을 모르드게가 알고 왕후 에스더에게 알리니 에스더가 모르드게의 이름으로 왕에게 아뢰니라. 조사하여 실정을 얻었으므로 두 사람을 나무에 달고 그 일을 왕 앞에서 궁중일기에 기록하니라. 아멘. Today's message title is Know When No One Notice My Goodness. 오늘 제목을 내가 행했던 이 선한 일을 아무도 몰라줄 때라는 제목을 잡았습니다. Have you ever done something good that no one noticed? 여러분, 아무도 알아주지 않는 선한 일을 해본 적이 있으십니까? Did this question rise in your heart? 바로 그때 마음에 이런 질문들이 올라오지 않습니까? Does this even matter? 과연 이 일이 의미가 있는가? 라는 질문 말입니다. Today's passage is very quiet. 오늘 본문은 여러분 참 조용하게 시작이 됩니다. No miracle, no emotions. 어떤 기적도 없고 어떤 큰 감동도 보이지를 않습니다. God's name isn't even mentioned. 그렇습니다. 하나님의 이름은 여전히 나타나지를 않습니다. Yet this small sin becomes key that unlocks the great reversal of the entire book of Esther. 그렇습니다. 오늘 바로 이 작은 장면 하나가 바로 이 에스더서 전체, 이 로마 제국 전체에 큰 반전을 일으키는 바로 열쇠가 되고 있다는 사실입니다. Today we see unrewarded loyalty. 오늘 우리는 바로 이 보상받지 못하는 충성에 대해서 보게 됩니다. No applause, no promotion. 거기는 어떤 칭찬도 없고 어떤 상급도 없었습니다. But scripture whispers ahead of time, this record will later turn an empire upside down. 그렇습니다. 바로 이 성경은 미리 우리에게 속삭이고 있습니다. 바로 이 기록은 훗날 이 페르시아 제국을 뒤집게 될 것입니다. Today is quiet. 오늘 본문도 참 조용하죠. But this silence is preparing
an explosion. 그렇습니다. 바로 이 본문은 너무너무 조용하지만은 그 침묵이 하나님의 이 놀라운 구원, 폭발을 준비하는 침묵이라는 사실입니다. In Esther 3:7, we show Esther being chosen a visible position, the place of king. 바로 우리 에스더서 시리즈 7번째에서는 바로 이 에스더가 이 왕후가 되어져 있는 그 포지션, 위치를 볼 수가 있었습니다. But today on series 8, 오늘 시리즈 8번째는 we move to a scene that almost no one notices. 그렇습니다. 지금 오늘 이 장면은 아무도 알아주지 아니하는 그런 장면을 보고 있다는 것이죠. The rhetoric of Esther is brilliant here. 그렇습니다. 에스더의 수사학은 여기서 탁월합니다. Right after the glamorous coronation, 화려한 이 왕후, 이 즉위식, 바로 그 뒤에 it plays a story of unrewarded royalty. 여기 바로 아무 보상이 없는 충성의 이야기를 붙여놓습니다. Scripture are delivered to us. 오늘 바로 이 성경은 의도적으로 우리에게 묻고 있습니다. Which story draws your heart more? 여러분은 어떤 이야기에 더 끌리고 있느냐라고 묻고 있습니다. The text shifts our attention back to Mordecai at King Gate. 바로 오늘 본문은 우리의 이 주의를 통해서 바로 이 왕의 문을 지키고 있는 이 모르드게를 보게 합니다. Esther still obeys his instruction and hide her identity. 바로 에스더는 여전히 그의 사촌 오빠 이 모르드게가 시킨 바로 그녀의 정체성을 드러내지 않고 있는 것입니다. Esther steals away. 계속해서 그는 그렇게 하고 있지요. On the surface, these are ordinary, uneventually days. 겉으로 보기에는 아무 일도 없는 이 평범한 나날들인 것을 보게 됩니다. But on one of those ordinary days, a seed that will change history is planted. 그런데 바로 그 아무 일도 없어 보이는 바로 그 앞에 역사를 바꿀 만한 씨앗이 심기어져 가고 있다는 사실입니다. Mordecai happens to overhear something. 바로 이 모르드게는 우연히 아주 중요한 대화를 듣게 되지요. Two officials plot to assassinate the king. 바로 이 두 명의 신하가 원한을 품은 신하였지요. 바로 이 왕을 암살하려는 계획을 가졌다는 것을 그는 알게 됩니다. Mordecai discovers the plot and reports it through Esther to the king. 바로 이 모르드게는 이 사실을 알고 바로 왕후 에스더에게 얘기해서 바로 그 계획이 포기되게 하고 그것은 기록되어졌습니다. The plot is exposed and the conspirator executed. 그렇습니다. 계획이 발각되었고 바로 이 암살자 두 사람은 죽게 되어졌습니다. At this point, we expect Mordecai to be rewarded. 바로 이 지점에서 우리는 모르드게가 어떤 상급을 받기를 기대하지 않습니까?
But scripture says something surprising. 그런데 성경은 놀랍게도 이렇게 말하고 있는 것입니다. The matter was recorded in the book of the Chronicles. 바로 그 일이 역대 연대기에 기록되었더라. The matter was recorded in the book of the Chronicles. 바로 이 왕중일기에 그냥 기록되어졌을 뿐입니다. No reward, no public thanks. 어떤 공적인 감사도 없었고 어떤 보상도 없었습니다. No promotion, only a record remains. 그렇지 어떤 직함도 승진도 없었지요. 단지 바로 기록되었더라. 기록만 남게 된 것입니다. Here the human heart is tested. 바로 여기서 우리는 인간의 마음이 어떠한지를 보게 됩니다. I did something right and no one noticed at this moment. 내가 바로 지금 어떤 선한 일을 행했음에도 아무도 몰라줄 때 말입니다. We choose one of two faiths, cynicism or faith. 그렇습니다. 우리는 바로 이러할 때 두 가지 태도를 선택하게 되는데요. 하나는 바로 이 냉소주의입니다. cynicism. 아니면 바로 이것을 믿음으로 극복하는 바로 faith, 믿음인 것입니다. Unrecognized goodness is one of the fastest ways to grow weary. 그렇습니다. 바로 이 인정받지 못하는 선행들은 사람들을 참 당혹하고 이 피곤하게 만듭니다. So we ask, does God even see this? 그래서 우리는 묻지요. 하나님, 과연 보고 계세요? 라고 묻는 것입니다. Here we see the heart of providence. 여기서 우리는 하나님의 섭리를 보게 되는 것입니다. People forgot, but history recalls. 사람들은 잊어버렸지만은 역사는 기록하고 있다는 사실입니다. And God never forget what is written. 그렇습니다. 하나님은 서여진 역사, 기록된 이 글을 결코 잊지 않으신다는 것입니다. Mordecai's loyalty is not rewarded immediately. 바로 이 모르드게의 충성은 즉각적으로 그 보상이 주어지지 않았습니다. But that record later becomes the key that turns the empire upside down. 그런데 말입니다. 이 기록이 때가 되면은 바로 이 페르시아 제국 역사를 뒤바꾸는 그런 열쇠가 된다는 사실입니다. God often prepares great salvation through delayed reward. 지연된 보상을 통해서 하나님은 하나님의 위대한 구원을 이루어 가신다라는 사실입니다. Providence is not about immediate result, but about perfect timing. 바로 섭리는 즉각적인 결과를 가져오지 않았지만은 하나님은 바로 완전한 하나님의 타이밍을 기다리고 계신다는 것입니다. This is one of Esther's deepest lesson of faith. 여러분 여기서 에스더가 가르치는 깊은 신앙 중에 하나가 바로 이것입니다. In Spurgeon word, God is in debt to no one. 오늘 스펄전 목사님 말씀하시기를 하나님은 어느 누구에게도 빚을 지지 않는 분이라고 했습니다. Even if people don't repay, God always
remembers. 사람은 갚지 않는다 할지라도 하나님은 항상 기억하고 계시다라는 사실입니다. We often think, after all I've done, 우리는 생각하기를 내가 이 정도 했으면은 don't I deserve something, 나도 이 대우를 받아야 하지 않나? But the gospel calls us therefore to live not for reward but for faithfulness. 그런데 오늘 성경은 우리에게 더 깊게 말하고 있기를 보상이 아니라 신실함으로 사는 삶을 살아라 라고 하는 것입니다. Jesus showed the greatest loyalty. 여러분, 우리 예수님이 가장 큰 충성을 보이셨지만은 yet received the reward last. 바로 가장 늦은 시간에 그 보상이 주어졌습니다. After the cross came resurrection. 바로 십자가에 죽으시고 부활하신 바로 뒤였죠. After silence came God's declaration. 그렇습니다. 바로 침묵 뒤에 하나님의 선포가 이어졌습니다. What kind of today is today for you? 여러분, 오늘 여러분의 하루하루는 좀 어떻습니까? An ordinary day, no one noticed. 좀 아무도 알아주지 않는 그저 그런 평범한 날을 보내고 있습니까? Esther tells us that very day may be the one being recorded. 바로 그날에 그 평범한 날이 언젠가는 기록되어지는 날이 될 수가 있다는 사실입니다. Even when we don't see it. 우리는 그것을 좀 알지 못한다 할지라도 God sees our choice and posture. 바로 하나님은 우리의 선택과 우리의 태도를 보고 계시다는 사실입니다. He uses quiet loyalty to prepare great revolution. 그렇습니다. 그 하나님은 이 조용한 충성을 사용하십니다. 바로 놀라운 이 반전을 이루기 위해서 말입니다. So we can ask, 그래서 우리는 이렇게 물을 수가 있습니다. What good am I doing these days without reward? 나는 요즘 어떤 선한 일을 이 보상 없이 하고 있습니까? Am I growing weary because of it? 그 선행 때문에 또 아무도 알아주지 않는 것 때문에 지쳐 있지는 않습니까? Where does my strength to keep doing good come from? 내가 계속 선을 행할 수 있는 힘은 어디에서 나오고 있습니까? Human recognition or trust in God? 사람의 인정입니까? 아니면 하나님을 신뢰하는 믿음입니까? If God is recording a moment of my life right now, 만약 하나님이 지금 내 삶의 한 장면을 기록하고 계신다면 What posture am I living with today? 나는 어떤 태도로 오늘의 삶을 살고 있느냐라는 것입니다. Today God invites us. 오늘도 하나님은 우리를 초대하시지요. Don't wait for human approval. 그렇습니다. 사람의 박수를 기다리지 말고 live faithfully before my eyes. 나의 눈앞에 신실하게 살아라 라고 초청하고 있습니다. If today feels heavy because no one notices your faithfulness,
혹시 오늘 아무도 이 몰라주는 삶에 너무 나의 삶이 무겁게 느껴지지 않습니까? God knows your name. 하나님은 여러분의 이름을 알고 계십니다. He records your choice. 바로 그 하나님은 여러분의 선택을 기록하고 있습니다. And He will respond at the best time, in the best way. 바로 가장 좋은 때, 가장 좋은 방식으로 그 하나님은 여러분께 보상한다는 사실입니다. Today we show quiet, unglamorous scene. 오늘 사실 우리는 화려하지 않은 이 장면을 보았습니다. Yeah, this scene set the direction for the empire as the book. 그렇습니다. 바로 이것이 화려하게 보이지 않지만 바로 이 침묵, 바로 이 일상은 에스더 전체의 방향을 결정하는 중요한 키가 되고 있다는 사실입니다. People forget, but God records. 사람은 잊어버리지만은 하나님은 기록하고 계십니다. 하나님은 오늘도 사실 녹화하고 계시죠. And his record is never wasted. 그 하나님의 기록, 하나님의 녹화는 헛되지 않습니다. Here is today's one line gospel. 오늘 우리는 바로 오늘의 복음을 한 문장으로 요약할 수 있습니다. Even unnoticed wasteful never disappear before God. 여러분의 신실함을 아무도 알아주지 않는다 할지라도 하나님 앞에서 살라는 것입니다. 그것은 결코 사라지지 않습니다. 따라서 if you want, pray like this. 여러분이 괜찮으시다면 이렇게 기도하실 수가 있습니다. Oh Lord, help me live more aware of your eyes than human approval. 하나님, 좀 저를 도와주시기를 바랍니다. 사람의 칭찬과 박수보다는 하나님의 눈앞에 끼어있는 그런 사람이 되게 해주십시오. Give me faith to do good even without reward. I praise today's small faithfulness into your providence. 그렇습니다. 저에게 좀 선을 행할 수 있는 믿음을 주시기를 바랍니다. 사람 어느 누구도 알아주지 않는다고 할지라도요. 바로 오늘 이 작은 신실함이 바로 하나님의 섭리 안에서 놀라운 상급으로 주어질 것을 믿습니다. We pray in the name of Jesus. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 내일은 분노의 씨앗, 개인의 상처가 집단적인 악이 되는 내용을 좀 살펴볼 텐데요. 바로 이어서 우리는 기도회를 좀 가지려고 합니다. 여러분 그렇습니다. 내가 사실 선을 행했는데도 아무런 보상이 주어지지 않을 때까지는 이 자괴감이 있습니다. 계속 이 일을 해야 되는가라는 것이지요. 우리는 누군가가 좀 알아주기를 원합니다. 우리는 내가 행한 선할 때문에 좀 상급을, 대가를 좀 받기를 원합니다. 칭찬을 좀 얻기를 원합니다. 그런데 오늘 이 에스더에서 모르드게가 왕을 암살하려는 이 두 사람, 이 빅단과 또 한 사람의 이름입니까? 베레스죠. 바로 이름이 명시되어 있습니다. 확실하다는 겁니다. 왕에게 원한을 품었고 바로 이 왕을 암살하려고 했습니다. 그런데 지금 모르드게가 우연히 이 사실을 알게 했다고 하지요. 그런데 이 사실을 누구에게 알립니까? 바로 이 왕후, 사촌 동생이죠. 왕후에게 알립니다. 에스더에게 알리죠. 에스더가 그것을
보고했습니다. 결국 두 사람은 여기 성경에 보면은 조사하여 실정을 얻었으므로, 꾸며낸 이야기가 아니죠. 조사하여 실정을, 증거를 가졌습니다. 두 사람은 죽게 되죠. 여러분, 이 정도 되면 다른 사람도 아닌 왕을 암살하려고 했는데요. 마땅히 상급이 주어져야 하지 않습니까? 그런데 그냥 기록되었더라, 이 내용밖에 없거든요. 모르드게가 얼마나 억울하겠습니까? 얼마든지 왕후가 애쓰니까 여기에서 좀 보상을 충분히 받을 수 있지 않겠습니까? 얼마든지 승진될 수 있지 않겠습니까? 그런데 여러분, 이게 잠잠하다는 것입니다. 이것이 바로 성경이 우리에게 가르치는 진리입니다. 우리는 이때 가만히 참을 수가 없습니다. 제가 이 세계 한국 스포츠 선교회, 여러분, 한국에서 큰 단체였습니다. 왜냐하니까 한국의 기라성 같은 목사님들이 거기에 이사님으로 계셨습니다. 지금은 돌아가셨지만 이 김명형 목사님, 그리고 또 박종순 목사님, 충신교회, 지금은 원로 목사님이시죠. 한국교회에 이 기라성 같은 목사님들이 바로 이 단체를 소중히 여겨주셨습니다. 왜냐하니까 여러분, 충현교회 김창인 목사님 당시에 이 86, 88 올림픽 때 한국교회가 여러분 다 봉사했습니다. 그때 김창인 목사님은 이런 올림픽의 단복들을 다 지원을 했습니다. 그래서 한국교회가 엄청나게 이런 스포츠의 행사에 영향력을 미쳤던 것이 사실입니다. 그런데 그때 당시에 이영무 목사님, 여러분 잘 아실지 모르겠네요. 한국에 제일 처음으로 이 기도 세레머니, 골을 넣고 난 뒤에 기도하셨던 분이 바로 그분입니다. 그래서 그 뒤를 이어서 사람들이, 이 박주영 같은 선수들이 계속 또 기도하는 세레머니를 하게 되지요. 저는 중학교 시절에 이분이 국가대표 선수였고 굉장한 저한테 영향력을 미쳤습니다. 정말 존경했지요. 그런데 이분을 좀 모시고 스포츠 선교 일을 하게 된 것입니다. 여러분, 누군가 존경하는 분을 가까이 모시고 함께 일한다는 것은 얼마나 큰 기쁨입니까? 저는 마치 그때 당시에 제가 교회에서 스타렉스를 한 대 구입하게 됐습니다. 바로 2000년이죠. 그때 2000년 때 스타렉스가 처음 나왔습니다. 제게 있어서는 마치 그랜저 같은 그런 아주 좋은 차였습니다. 그래서 그분을 모시고 제가 운전수가 되어서, 여러분, 88 올림픽 있지 않습니까? 바로 10개 도시를 다 다녔습니다. 그리고 크고 작은 교회를 다 다녔습니다. 아울러서 한국 스포츠에는 크리스찬들, 스타들이 많잖아요. 그런데 지금 남아공에 이 캐시 카스텐이라는 분을, 참 묘합니다. 그분을 초청하게 됩니다. 부족한 영어를 가지고 그때 제가 이 국제적인 역할을 다 했습니다. 그때 제 명칭은 교육총무에서 이 국제총무가 되어졌습니다. 그리고 아시아의 200여 명의 스포츠 리더들을 한국에 초청하고 그들과 함께 이 컨퍼런스를 열었습니다. 30대 초반이죠. 와우, 정말 의미 있는, 제 중심은 정말 원하는 것은 한국에 머물러 있는 한국 스포츠가 세계 속으로 들어가기를 사실 기대했던 것입니다. 그래서 정말로 캐시 카스텐 같은 아주 세계적인 영적 거성들이, 스포츠계 거성들이 오셨습니다. CTS 방송국에서도 여러 번 말씀도 전했죠. 적지 않은 영향력이 아시아로 번져갔습니다. 그리고 미국과 이 FCA,
이 관계도 잘 맺어졌습니다. 물론 제가 다 한 게 아닙니다. 거기에 함께 그 일을 감당하게 되었죠. 그런데 사실 저는 나중에 그 자리에서 좀 물러나게 됩니다. 어떻게 보면 제 일생을 좀 다 맡긴 그런 것인데요. 그런데 별로 아무런 보상이 없었습니다. 여러분 어떻습니까? 그때 실망되고 낭망되지 않습니까? 저는 그 일을 그만두게 되니까 사실은 그 일을 하면서 서울대학교, 우리 해외에서 온 친구들을 서울대학교 ISF 국제학생회에 우리가 봄이 되고 가을이 되면은 이제 파티를 하거든요. 거기에 초대를 했고 유학생들과 함께 재미있는 게임을 진행하게 됐습니다. 결국 저는 여기를 그만두게 되고 서울대 유학생 사역을 하게 되죠. 그때는 몰랐습니다. 그런데 하나님께서는 바로 이 스포츠 선교도 좋지만은 바로 이 선교, 유학생 사역을 감당할 수 있도록 저를 준비시켰다는 것을 제가 알게 됩니다. 왜냐니까 이 스포츠 선교에 봉사하고 있는 동안에 내게 남아공에 석 달 갈 수 있는 기회가 주어졌기 때문입니다. 4명이 가는데 두 사람은 한 사람은 핸드볼 선수였고 한 사람은 이 펜싱 국가대표였고 감독하시는 분이었습니다. 이름을 밝혀도 다 압니다. 그런데 그분 두 분과 또 일본에 선교사로 있었던 바로 한 분. 그런데 여러분 스포츠계가 사실 그때만 해도 지금이야 선수들이 영어도 중국어도 또 스페인어도 잘하죠. 그런데 그때만 해도 언어가 많이 어려웠지요. 그 4명 중에 그래도 제가 조금 더 나았습니다. 그래서 거기에 남아공에 석 달간 가게 됐죠. 사실 참 어려웠습니다. 말도 잘 못 알아먹고 이 전달도 잘 안 되고, 그런데도 다른 교회 가서 간증을 하게 되면은 늘 절을 시켰습니다. 여러분 제가 성경 구절을 많이 암송해 놓은 것 때문에 한 10분 20분 이 말하는 것에는 크게 두려워하지 않았거든요. 여러분 성경 말씀을 외워두셔야 됩니다. 그 말씀을 묵상해 두셔야 됩니다. 그 말씀이 여러분 신비에 새겨지셔야 됩니다. 아무튼 그 계기로 남아공에서 여러분들이 아마 국민일보에 들어가셔서 한국 최초의 스포츠 선교사 하면 4사람의 사진이 다 나옵니다. 저의 이름도 거기 있습니다. 여러분 제가 그래도 그런 사람입니다. 아무튼 그렇고요. 그런데 이런 보상들이 별로 안 주어지는 같이 느껴질 때가 많거든요. 그런데 갈라디아 6장 9절은 가르칩니다. 너희가 선을 행하다가 낙심하지 말아라. 피곤하지 않으면, 포기하지 않으면, 그 일을 계속하면은 때가 되면 하나님이 보상을 주신다 라고 말씀하시거든요. 사실 저는 그때 보상을 다 받은 것 같아요. 서울대학교에서 이 봉사하고, 제가 서울대하고 별로 관계가 없습니다. 그런데 나중에 보니까 우리 막내 아들 녀석이 서울대 교수님의 딸과 교제를 했더라고요. 나중에 결혼을 했어요. 여러분 참 묘합니다. 그런데 직함이 중요한 게 아니고요, 얼마나 신실한 믿음의 장로님이신지 모릅니다. 그것이 이제 저한테는 너무 중요하지요. 예, 그 어떤 위치, 포지션, 신분보다 말입니다. 그런 신실한 장로님의 딸이 며느리가 되니까 여러분 이거는 그냥 보상이 아니잖아요. 참 놀라운 보상을 받게 됐습니다. 여러분 어떻습니까? No one notice your goodness. 바로 사람들이 아무도
여러분의 선행을 알아주지 않을 때 What do you do? 여러분은 무엇을 하고 계십니까? 우리 창훈님 어떻습니까? 청운님, 예, 우리 미소님 어떻습니까? 좀 좋은 일 하다가 지치지 않습니까? 여러분 가만히 보십시오. 이 선한 일을 행할 때에 좀 어려움이 다가오거든요. 차량도 이래 가다가 서로 부딪히면 그 길에 막 다른 골목에 들었으면 내가 조금 비켜주려고 하다가 사실 접촉사고가 나거든요. 때로는 인사사고도 납니다. 좋은 일을 하다가 나에게 손해가 올 때가 많거든요. 그래서 사람들이 여러분 사실은 남을 잘 도와주려고 하지 않습니다. 혹시 지 맥이십니까? 제가 한자를 좀 많이 잊어버려 갖고요. 예, 고맙습니다. 이렇게 지금 우리는 선한 일을 자꾸 좀 보류하고 싶습니다. 왜냐하니까 나에게 손해가 오니까요. 그런데 오늘 성경은 우리에게 그렇게 가르치지 않습니다. 이 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 것이 죄라고 얘기하거든요. 선을 행할 능력이 없으면 문제가 없어요. 그런데 내가 선을 행할 능력이 있습니다. 그런데 그 일을 하지 않는다라면 바로 성경은 그것이 죄다라고 얘기합니다. 와, 이거 겁나지요? 여러분, 성경의 기준은 세상의 기준과는 너무나 차이가 납니다. 세상은 그냥 모욕적인 말해도 물론 걸리지만은 사실 행위를 해야 됩니다. 그런데 성경은 말을 내뱉기도 전에 어떤 행동을 하기도 전에 내 마음 속에 아름다운 여인을 보고 이 음행의 마음을 품으면 이미 그것이 죄다. 세상은 행동을 이야기하지만 성경은 동기를 얘기해 버립니다. 그런 이 성경의 윤리는 여러분 세상의 윤리와 비교할 수가 없습니다. 따라서 죄인 아닌 사람이 아무도 없지요. 성경의 기준에 의하면 everyone has sinned. 모든 사람이 죄를 범하였다는 것입니다. So is far. 그래서 지금 다 떠나갔습니다. 하나님께로부터 다 떠나간 것이거든요. 따라서 오늘 바로 이 모르드게가 지금 두 사람의 이 암살자를 고발했지 않습니까? 그리고 두 사람이 죽었지 않습니까? 그러면 마땅히 상급이 주어져야 됩니다. 아니면 이 모르드게는 그것을 요구해야 됩니다. 그런데 모르드게는 이것을 요구하지 않습니다. 왕후 에스더 또한 얼마든지 마음만 쓰면은 그 일들 할 수 있습니다. 그런데 안 합니다. 여러분, 이것이 하나님의 때를 기다리는 사람들의 믿음입니다. 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라. 오늘날 이 교회들이 수많은 선행을 행하지만은 여러분 드러내지를 않습니다. 그러니까 사람들이 오해합니다. 드러내지 않으니까요. 넌 크리스찬들은 그냥 눈에 보이는 교회만 봅니다. 상업주의다. 너무 이기적이다. 너무 자기들만 절대화한다. 여러분 가만히 내면을 한번 들여다보십시오. 교회가 이 지역 사회에 펼치는 우리가 알지 못하는 일들은 너무너무 많습니다. 만약에 이 교회의 도움이 끊어진다면 여러분 이 세상이 특히 가난한 시설단체들이 운영되기가 어려울 것입니다. 그런데 교회는 뭡니까? 아무도 알아주지 않아도 그 일을 계속 해 간다는 사실입니다. 왜냐고요? 하나님 앞에서 하기 때문에요. 그런데 과연 그러면은 그런
대가가 없는가? 아닙니다, 여러분. 저는 최근에 이 김재희 맞습니까? 이름이. 그분이 미국으로 이민을 갔다가 12살 때 이 K-팝 훈련생으로 왔다고 제가 들었습니다. 10년 동안에 열심히 진짜 아침 6시, 7시에 사무실로 가서 밤 12시에 돌아오기까지 그 훈련을 했는데, 그런데 결국은 가수가 되지를 못했거든요. 그리고 미국으로 다시 돌아갔습니다. 실망과 좌절이 그렇게 가득한데, 여러분, 열심히 노력했으면 노력한 만큼 실망이 찾아오지 않습니까? 그런데 그분이 미국에서 이 작곡하는 일에 어떻게 좀 몰두하게 됐고, 결국 그분이 나중에 한국에 지금 왔더만데 보니까 지금 작곡가가 되고 넷플릭스의 차트에 오르는 그런 놀라운 인물이 된 것을 봤습니다. 더 놀라운 것은 바로 그분이 신영균 장로님, 영화배우 신영균 아시죠? 그분이 사회에 500억 이상을 지금 기부하고 환원했지 않습니까? 그런데 지금 이 김재희 양의 이 보상이 그리로 주어지는 것 같거든요. 우리 해피님 반갑습니다. 늘 고맙습니다. 샬롬, 승리하세요. 그렇습니다. 우리 해피님도 승리하시고 행복하시길 바랍니다. 여러분 참 놀랍지 않습니까? 이 씨를 뿌려 놓았던 것들이 언젠가는 열매로 거두어지게 된다는 것입니다. 제가 좀 저희 아들을 좀 이야기하기는 하지만은 이 아들이 큰 대기업도 아닙니다. 그냥 회사에 다닙니다. 근데 저희 교회에 고시원에서 사는 사람이 한 여성이 왔어요. 이혼을 했습니다. 자녀들하고도 만나지도 못합니다. 2명이 있더라고요. 근데 더 비참한 것은 초등학교 학교 공부를 못했어요. 쌍둥이였는데 집이 너무 어려워서 그 동생은 네덜란드로 입양을 보냈고 자기는 한국에 머물렀는데 저희 교회에 왔는데 한글을 몰라요. 여러분, 이 가능한 이야기입니까? 21세기에 지금 대한민국의 이 현실에서 말입니다. 근데 이분이 교회를 왔고 결국은 한글을 조금씩 성경 읽기를 가르치기 시작했습니다. 그분이 한글을 터득했습니다. 그리고 성경을 읽기를 시작합니다. 주님을 영접했고 그리고 믿음의 생활을 열심히 합니다. 그런 중에 그 아들이 아빠, 제가 좀 넉넉하지는 않지만은 좀 이런 어려운 분들을 위해서 교회에다가 헌금을 할 테니까 그 돈으로 저분들이 좀 세를 얻을 수 있는 보증금을 사용하면 좋겠습니다. 그랬습니다. 그래서 사실 그 아들로부터 한 300만 원을 좀 받게 됐죠. 그리고 그것을 보증금으로 넣고 그분이 고시원에서 나왔습니다. 지금 그 자리에서 살고 있습니다. 여러분, 고시원 한번 가보셨나요? 정말 열악하지 않습니까? 그런데 여기 오니까 샤워실이 있지요. 개인 화장실이 있지요. 그래도 쓸만한 방이거든요. 그런데 그거는 이분이 지금 이제는 국가에서도 몸까지도 안 좋기 때문에 이제는 급여를 받습니다. 그것도 또 저희 집사람이 참 열심히 움직여갖고 국가로부터 좀 동사무소 가고 해서 받아내게 했지만은, 여러분, 이것이 사실 제가 말하니까 이제 이런 겁니다만은 목회자의 보람이거든요. 이 교회가 할 일이거든요. 그런데 지금 이분은 또 제가 미국 갔을 때에 이 영어로 예배하는
인도하시는 목사님 교회에서 지금 열심히 영어 노래 배우고 봉사하고 있습니다. 어떻습니까? 그런데 하나님께서는 또 그 아들에게 보상하지 않으셨을까요? 아니요. 우리의 선행이 지금은 보상되지 않는 것처럼 느껴질지 모르지만은 여러분, 하나님은 잊지 않으십니다. 여러분의 이름도 잊지 않으셔요. 여러분의 기도도 잊지 않으십니다. 물론 제가 믿는 것은 저의 기도도 잊지 않으십니다. 우리 이순진님 기도를 중단하시면 안 됩니다. 더 깊이 기도해 보십시오. 저도 요즘 이 AI가 이렇게 지금 발달하면서 더 필요한 것이 기도다. 그래서 스마트폰을 내려놓고 하나님 앞에 좀 더 엎드리는 시간을 좀 가지고 있습니다. 더 깊이 기도에 들어가야 될 것 같아요. 정보를 얻는 것이 너무너무 중요하지만은, 근데 이 정보가 지식으로 있는 한은, 정보 자체로 있는 한은 여러분 능력 발휘는 안 됩니다. 그런데 하나님이 바로 이 지식과 정보를 믿음의 사람에게 주어져서 사용하게 되어지면은 그것은 놀라운 능력으로 나타나게 됩니다. 사람의 능력이 아니고 하나님의 능력이지요. 제가 오늘 전했던 이 메시지를 여러분 제가 다 우리말로 기록할 수가 없습니다. 한 15분의 메시지를 한번 영작하려고 하면은 저는 우리말로 설교를 준비하면은 그렇습니다. 때로는 한 2시간 정도 되면은 30분 설교 준비할 수 있거든요. 그래도 20분 설교만 준비하려고 해도 적지 않은 시간이 들어갑니다. 그런데 영어로 적으려고 하면은 제가 뭐 그다지 유학파도 아니죠. 어렵습니다. 근데 이 챗GPT가 저의 비스가 되어서 다 도와줍니다. 영어 문장 그렇게 여러분 엉터리 아닙니다. 아마 미국에 사용하시는 이 목사님들이 쓰는 그런 톤으로 지금 이 영어를 적어주고 있거든요. 제가 그건 압니다, 여러분. 제 같으면 C, show를 쓰고 싶은데 바로 이 AI는 write를 쓰라고 하거든요. 와, 놀랍습니다. 예. 상당히 수준 있게 알려주는 것이 바로 이 AI입니다. 그런 면에서 여러분들도 이 AI를 우리 이의정님 자주 사용하시죠? 자유롭게 좀 써보십시오. 우리 강철이님은 항상 감사합니다. 그런데 우리 강철님도 항상 또 고마워하시는 것 같아요. 여러분 이게 일방적이 되면 안 됩니다. 이게 짝사랑이 되면 안 됩니다. 한 사람의 그냥 이 청중의 일방적인 이 사랑이 돼도 안 되고요. 여러분 우리 예수님은 서로 사랑하라 했거든요. Love one another. 짝사랑이 아니고요. 서로 사랑해야 됩니다. 그래서 사실 이름을 볼 때마다 이 기도가 이루어집니다. 올 한 해에 그 마음에 주어지는 이 비전들을 주저하지 말고 행하십시오. 하나님이 우리 강철이님을 축복하실 것입니다. 우리 해피님을 위해서도 그렇게 기도합니다. 우리 Y님이 정말로 마음에 소원하는 바가 있으면은 여러분 두려워하지 마십시오. 믿음으로 그것을 펼치려고 여러분 나아가십시오. 그러면 길이 열리게 되어 있습니다. 그것이 성경의 원리입니다. 구하라, 찾으라, 두드리라. 예, ask and it will be given to you. Seek and the door will be open to you. 문이 열려진다. Knock, the door open to you. 문이 열려지죠. 그리고 you will find. Seek, you will find. 여러분 그렇습니다. 찾으라. 그러면 찾게 되는 것입니다. 바로 이 좋아요 하나 눌러주는 것이 저를 위한 것 감사합니다. 그런데 이것은 놀라운 선교가 된다는 것입니다.
마태복음 7장 7절 말씀에 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 두드리라 그리하면 너에게 열릴 것이라. 저는 이것이 우리 강철인님에게 이 그대로 이루어지기를 기도합니다. 바로 이 자리에 들어오신 우리 Y님, 바로 이름을 내가 다 부르지는 않았지만은 한 분 한 분들 마태복음 7장 7절을 믿고 여러분이 하나님께 구하고 찾고 두드렸을 때에 한번 결과를 보십시오. 저도 지금 구하고 있습니다. 찾고 있습니다. 저도 두드리고 있습니다. 오늘 이야기의 결론이 무엇이었습니까? 사람은 몰라줘도 하나님은 아신다. 지금 당장 보상이 주어지지 않은 것 같지만은 하나님의 때에 일하신다. 왜 지금 유다인들이 다 죽게 된 상황, 그리고 또 에스더가 나아가서 이제 소원을 말할 수 있는 기회가 있었는데 말하지 않고 연기를 하지요. 두 번째 잔치를 배설하지 않습니까? 그런데 이 배설하기 직전에 왕이 잠이 오지 않는 겁니다. 그리고 역대일기를 가져오라고 하죠. 모르드게의 그 고발 장면, 이 빅단과 데레스가 죽게 된 것을 왕이 알게 됩니다. 그때 묻죠. 무슨 보상을 주었느냐? 아니요. 아무 보상도 주어지지 않았습니다. 바로 이때인 것입니다. 여러분, 이 요셉이 애굽의 종으로 팔려가서 이 술 맡은 관원장이 꿈을 해석해 주면은 그 감옥에서 좀 술 맡은 관원장이 억울하게 들어온 걸 알고 좀 내줘야 되지 않습니까? 그런데 하지 않습니다. 요셉이 얼마나 억울합니까? 그런데 요셉 억울해 하지 않습니다. 하나님의 때를 기다리는 것입니다. 만약에 그때 요셉이 감옥에서 나갔으면 누구의 종이 되겠습니까? 술 맡은 관원장 집에 또 총무 역할을 할 것입니다. 그런데 어떻게 해야 됩니까? 왕이 꿈을 꾸고 아무도 해석하는 사람이 없을 때에 결국 술 맡은 관원장이 요셉을 기억하게 되죠. 그리고 왕에게 얘기하게 됩니다. 요셉을 불러들이지 않습니까? 여기에서도 이 요셉이 국무총리가 되었다, 이걸 지금 이야기하고 있는 게 아닙니다. 이걸 통해서 그 기근 중에 이스라엘 백성들을 살리는 것, 하나님이 생명을 살리려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 하나님의 구원 계획이 그렇게 나타나는 것입니다. 오늘 하나님은 여러분들을 들어 사용하시려고 이 비트유님 같은 분 사용하시려고 지금 준비시키고 있습니다. 때로는 침묵으로, 때로는 보상 없이요. 그냥 평범한 삶처럼 보여집니다. 네, 하나님은 일하고 계시다라는 사실입니다. 우리 따이아님, 하나님은 여전히 살아계시고요. 우리 따이아님의 기도를 들으십니다. 우리 복순이님, 사실 저희 제일 큰 누님의 이름이 고복순이었습니다. 제가 잘 기억할 수가 있어서 좋네요. 하나님의 진짜 이 복을 주시기를 축복합니다. 이제 단순히 그냥 한번 들어왔다 나가는 분들이 아니라 이제 점점 조금씩 그래도 이 시간을 기다리고 또 정착해주는 분이 있습니다. 고맙습니다. 어제는 사실 제가 거의 한 50분 늦게 일어났어요. 그래서 7시에 이 방송을 시작했습니다. 기다렸던 분들한테는 참 죄송한 마음입니다. 2달 만에 한 번 이제 좀 그런 때가 왔네요. 앞으로 또 더 일찍 일어나서 준비하도록 하겠습니다. 이 동그라미님 참 좋은 이름입니다. 동그라미 그리려다 무심코 그린 얼굴. 예, 참 아주 재밌는 제가 중고 시절 때 참 좋아했던 이 노래 같은데요. 기도하실 때 하나님이 축복하시기를 바라고요. 오늘의 지금 이 모르드게, 에스더, 그냥 평범한 일상, 보상 없는 삶, 그렇게 보여집니다. 그런데 어떻습니까, 여러분? 하나님은
기억하고 계시다라는 사실입니다. 오늘 여러분들의 일상의 삶이 아무도 안아주는 것 같아도 그 길을 걸어가셔야 됩니다. 하나님이 기억하시기 때문에요. 저도 세계 스포츠 선교 그 일을 참 15년 동안에 열심히 했습니다. 여러분 2002년 월드컵 거기에 크리스찬들이 많거든요. 선수들 중에 특별히 송종국 그리고 이영표 이런 선수들이 있죠. 와, 제가 놀랐습니다. 우리 이영무 감독님이 크리스찬이고 목사님이시거든요. 그때 당시에 여러분 제주도에서 미국과 경기가 있었습니다. 그런데 경기를 마치고 이들에게 휴가가 주어졌거든요. 그런데 이영무 목사님이 저에게 그 목사님 이영표와 송종국이 지금 이 김포공항에 도착하니까 나에게 픽업을 해서 지금 식당으로 좀 모셔오라고 그렇게 내한테 좀 요구를 했습니다. 그래서 제가 스타렉스를 몰고 김포공항에 가서 두 분을 모셨는데요. 굉장히 운전대가 떨리더라고요. 만약에 내가 운전을 잘못해서 이분들에게 문제가 생긴다면은 월드컵이 어떻게 되겠습니까? 와, 거기서 제가 이 중요한 분들을 모실 때에 운전수가 어떤 기분일까를 좀 경험했는데요. 아무튼 잘 모시고 식사 자리로 갔고 또 같이 거기서 식사하고 기도의 시간을 가졌는데요. 제 같은 사람에게 그런 봉사할 수 있는 기회가 주어졌다는 것도 저에게 또 상당한 사실 보상이었습니다. 일 그 자체가 저에게 준 이 보상이라고 생각이 들거든요. 따라서 여러분, 오늘 여러분들에게 금방 보상이 주어지지 않는다고 낙심하지 마십시오. 하나님은 기억하십니다. 여러분의 이름도 기억하시고 여러분의 기도도 기억하시고 여러분의 선행도 기억하십니다. 하나님의 때에 30배, 60배, 100배의 축복으로 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. 이제 내일은 이 분노의 씨앗, 개인의 상처가 이 집단적 악이 될 때 내용을 보겠습니다. 오늘도 하나님의 축복이 함께 하시길 바랍니다. 고맙습니다. 바이바이.